Good morning, dear students. Welcome to a class on discoursing diversities. So, in today's class, we will be discussing the first chapter in your book, Ambedkar's concluding speech in the Constituent Assembly, and part one of it will be the topic of this video. So, part one, നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗൈഡഡ് സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. It's not going to be asked for examination, only for internals. So anyway, I thought I'll make a video to help you out to understand what this is. So speaking about Ambedkar, we all know him. Bhim Rao Ambedkar, Dr. Bhim Rao Ambedkar. He is the architect of Indian Constitution. He had the main hand in drafting the Constitution of India. അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജൂറിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആയിരുന്നു. He was also a scholar with interdisciplinary knowledge, and while drafting the constitution, he embraced the slogan liberty, equality and fraternity. Ambedkar, after drafting the constitution, he presented it in front of the Constituent Assembly. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ കൺക്ലൂഡിംഗ് സ്പീച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ first paragraph, let's discuss that. It's about the first meeting of Constituent Assembly. So he is feeling a little nostalgic. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി ആദ്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് 2 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ്. 2 years 11 months 17 days it's been. And the first meeting of Constituent Assembly was on 9th December 1946. Total 11 sessions ഇവർ ഡീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, over 165 days. That is around a duration of time 2 years 11 months and 18 days. ഇതിൽ തന്നെ 6 സെഷൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടും 5 സെഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Coming to paragraph 2, he is talking about the formation of the drafting committee. Drafting committee എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ ഇലക്ട് ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി ആണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിക്ക് അകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ തന്നെ ചിലവരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇലക്ഷനിലൂടെ ചേർത്ത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആക്കുന്നു. ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തത് August 29, 1947 ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നടന്നത് 30th ഓഗസ്റ്റിനാണ്. ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ they took 141 days. അതിനപ്പോ ഒരു മോഡൽ വേണമായിരുന്നു. ആദ്യം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു മോഡൽ വേണമായിരുന്നു. That model was provided by constitutional advisor. This model itself was actually quite huge. It had 243 articles, 13 schedules. ഇനി ഈ ആദ്യത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ്, അതിനകത്ത് ഇവർ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഡ്രാഫ്റ്റിനകത്ത് there was 315 articles in 8 schedules. Later they added some more articles, 386 articles ആയി. ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് 395 articles in 8 schedules. And even there, a lot of amendments were made, a lot of changes were made. Changes were around 2,473 amendments were made. So this is about the drafting committee formation and working. And coming to paragraph 3, Ambedkar is giving answers to replies to the criticism against drafting committee. First criticism against drafting committee was they were taking too much time and wasting public money. ഏതൊരു സംരംഭത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. സാധാരണ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നു, ഒരുപാട് പൈസ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ടായിരുന്നു. But in defense of that, Ambedkar is taking that in other countries where they drafted their constitution, more time was taken. More time than this was taken. For example, in USA, it was written in 4 months. Constitution was drafted in 4 months. In Canada, it took 2 years and 5 months. In Australia, it took 9 years, and South Africa took 1 year to draft its constitutions. But then, the speciality of all these constitutions is that
all these constitutions are much smaller than the Indian constitution. Indian constitution വളരെ വലുതാണ് ഈ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. India has 395 articles. USA has only 7 articles. Canada 137. Australia 128 and South Africa 153. And then again, another thing he says to defend the time they took is that these constitutions in other countries, it did not face the problem of amendments. Amendments എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര അധികം amendments ഉള്ളൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പം ഈ രണ്ട് റീസൺസ് അദ്ദേഹം സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഡിഫെൻഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ ക്രിറ്റിസിസം. Then paragraph 4 and 5 also deals with the further criticisms. But next paragraph he is giving reply to Mr. Nazaruddin Ahmad. He was actually criticizing the quality of work done by drafting committee. Ambedkar appo parayana ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. Everyone is bound to their own opinions. But he points out that this Mr. Ahmad, he was not found worthy to be elected to the drafting committee. Drafting committee ലേക്ക് ഇലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഇദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, this Mr. Ahmad, he called drafting committee drifting committee. Drifting committee എന്ന് വിളിച്ച് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ കളിയാക്കി. ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്, ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് അവര് എന്ന് കളിയാക്കി. അപ്പൊ അംബേദ്കർ അതിന് പറയാണ്, there is a difference between drift without mastery and drift with mastery. And he takes it as a compliment. ഞങ്ങൾ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ there is an art behind it. We are actually mastering something we have never done before. So he takes it as a compliment. ഞങ്ങളെ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു, അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് മാത്രമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു, ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അമെൻമെന്റ്സ് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. whenever they commit some mistakes, they also stand up and admit their mistakes. So that is about paragraph 4 and 5, where he replies Mr. Nazaruddin Ahmad's criticism. And coming to paragraph 6, he tells about the Constituent Assembly's working. He tells the Constituent Assembly about the working of the drafting committee. Drafting committee എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്തത്, ഇവരുടെ ഇടയിൽ കൺസെൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മെമ്പർ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാവരും ഈ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഈ ഒരു കാര്യം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഡ്രാഫ്റ്റിനെ അംഗീകരിച്ചു. സോ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ വൺ മെമ്പർ, there was a general consensus of appreciation in Constituent Assembly. So Ambedkar then says why he actually came to the Constituent Assembly in the first place. ഇദ്ദേഹം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിൽ ചേരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ഒരു താല്പര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ടു സേഫ് ഗാർഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ദെൻ ഹി വാസ് ഗിവൺ ദ ലാർജ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആസ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ. ബട്ട് ഹി വെൽക്കം ദാറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ അക്നോളജസ് ദാറ്റ് there were better men than me. എന്നെക്കാൾ നല്ല മനുഷ്യർ, യോഗ്യതയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് സർ അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ. And they still chose me. I am so happy and proud of this, and I welcome this. I appreciate this. And then coming to paragraph 7, 8, 9 and 10, he gives credits. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പേർക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് for helping in the work of the drafting committee and all that. First of all, he gives credit to Sir B.N. Rao. B.N. Rao ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ. ഇദ്ദേഹമാണ് മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. Then he thanks the members of the Constituent Assembly for 141 days of work behind the Constitution. Thirdly, he thanks Mr. S.N. Mukherjee. He is the chief draftsman of the Constitution. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഴിവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസൽസും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സിന് ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു. ബിക്കോസ് they are not like a they don't have like
too many different opinions and all that. അവരെല്ലാവരും വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ചില സമയത്ത് ചില എതിർപ്പുകളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവസാനം അവർ തമ്മിലൊരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി തന്നെ പറയാണ്, അവരവരുടെ പാർട്ടി, പല പാർട്ടീസിൽ നിന്ന് വന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ റൂൾസ് ഭയങ്കരമായി മുറുകെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നില്ല. ദേ ഓൾ വാണ്ടഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു ബി ഡ്രാഫ്റ്റഡ്. And then he thanks some rebels in the Constituent Assembly. ചില പ്രശ്നക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരെയും താങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് കാമത്ത്, ഡോക്ടർ PS ദേശ്മുഖ്, സിദ്വ, പ്രൊഫസർ സക്സേന, പണ്ഡിറ്റ് ഠാക്കൂർദാസ് ഭാർഗവ, പ്രൊഫസർ KT ഷാ, പണ്ഡിറ്റ് ഹൃദയനാഥ് കുൻസ്രു, ഇവരെല്ലാം താങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ക്രിറ്റിസിസം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ. their criticisms enabled critical thinking. So he thanks the rebels. And finally, he also gives credits to Mr. President for the way he conducted the proceedings. ഈ പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് മിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ബിക്കോസ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യത്തിലും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വർക്കിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ലീഗലിസം കുത്തിക്കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. And coming to paragraph 11, he talks about how a constitution becomes effective. ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിലനിർത്താം? Mainly it depends on those who are called to work it. Constitution we have, but there should be some people who are supposed to safeguard the constitution, to make sure that everything is happening according to the constitution. So a constitution becomes effective depending on the people who are called to work it. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തില് 3 ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്: ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി. ഈ 3 ഓർഗൻസിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവുമോ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദീസ് organs of the state and also the political parties, whether a constitution can be effective or not. And coming to paragraph 12, he talks about people who have condemned the constitution. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടു, അതൃപ്തി നേരിട്ടു. ആ 2 ഗ്രൂപ്പാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എതിർത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണ്ടത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രൊളിറ്റേറിയറ്റ്, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിന് അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അംബേദ്കർ പറയുന്നു ഇത് പാർലമെന്റ് ഡെമോക്രസിക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിന് മാത്രമായിട്ട് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത് എതിർത്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ടും പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികളെല്ലാം സീസ് ചെയ്ത് നാഷണലൈസ് ചെയ്ത് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. ഇനി ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണേഴ്സിന് പേയ്മെന്റോ കോമ്പൻസേഷനോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അംബേദ്കർ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആബ്സല്യൂട്ട് ആക്കണം. ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതിലൊരു ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇലക്ഷന് നിന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇലക്ഷൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് കം ടു പവർ, അവർക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഓവർത്രോ ദ ഗവൺമെന്റ്. അപ്പം ഈ 2 പാർട്ടീസിൽ നിന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരെ ഒരു കണ്ടംനേഷൻ ഉണ്ടായത്. In coming to paragraph 13, 14 and 15, he is justifying against these condemnations. അപ്പൊ അംബേദ്കർ പറയുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പ്രിൻസിപ്പിൾസും പ്രസന്റ് ജനറേഷൻ, ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതിയത് ലേറ്റ് 1940s ആ 1940s ജനറേഷന്റെ വ്യൂസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Thomas Jefferson is the United States of America constitution maker.
അദ്ദേഹം US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ്, ഓരോ ജനറേഷനും പ്രത്യേകം നേഷൻസ് ആണ്. എവ്രി ജനറേഷൻ ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് നേഷൻ. അപ്പൊ ജെഫേഴ്സൺ പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക്കിന് ഈസി ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല. അത് തെറ്റാണ്. കാരണം അത് നേഷൻഹുഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ജനറേഷൻസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ലോസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഓരോ ജനറേഷനും ഒരു ഡിഫറെന്റ് നേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈച്ച് ജനറേഷൻ മൈറ്റ് അബൈഡ് ബൈ ദെയർ ഓൺ സെറ്റ് ഓഫ് ലോസ്. അപ്പോൾ ആ ലോസും കൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം. അംബേദ്കർ ഓൾസോ എഗ്രീസ് വിത്ത് ജെഫേഴ്സൺസ് വ്യൂസ്. അപ്പൊ അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജെഫേഴ്സന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാനഡയെ പറ്റി പറയുന്നു. കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ദർ ഇസ് നോ റൈറ്റ് ഫോർ അമെൻമെന്റേ ഇല്ല. US-ലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും അമെൻമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അമെൻമെന്റ്സ് വരുത്തണമെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ചില ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൗസിൽ വെക്കുക, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, 2/3 മെജോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വളരെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉള്ളത്. ഇനി 16th പാരഗ്രാഫിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊരു ക്രിറ്റിസിസം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ദർ ഇസ് എ സീരിയസ് കംപ്ലൈന്റ് ഓഫ് സെൻട്രലിസം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനും കൂടെ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരായിട്ട് വന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കൂടുതൽ അധികാരം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അംബേദ്കർ പറയുന്നത്, the accusation that there is too much centralism, it is an exaggeration. അത് കുറച്ച് കൂട്ടി പറയലാണ്, അത്രയും ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല ഇന്ത്യയുടേത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഫെഡറലിസത്തില് ലെജിസ്ലേച്ചർ, അതായത് നമ്മുടെ MLAസിന്റെ MPസിന്റെ ഒക്കെ ബോഡി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റി, അതായത് പോലീസ്, അങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിസംസ്, മിലിറ്ററി മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ, അവരുടെ അതോറിറ്റി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെന്ററിനും സ്റ്റേറ്റ്സിനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് പോലീസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ സർവീസസിലൊക്കെയുള്ള അധികാരികളുമുണ്ട്. അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെന്ററിനും സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഇടയ്ക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെതായ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ സെന്ററിനെ വലുതായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സെന്ററും സ്റ്റേറ്റ്സും ഈക്വൽ ആണ്. ഏകദേശം ഒരു ഇക്വാളിറ്റി അതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെന്ററിന് കുറച്ചും കൂടെ ലാർജ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് സെന്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസിഡുവൽ പവേഴ്സ് ആർ വിത്ത് ദ സെന്റർ. ഫൈനൽ ഡിസിഷൻസ് പലപ്പോഴും സെന്റർ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഫെഡറലിസത്തില് ലെജിസ്ലേറ്റീവ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റീസ് തമ്മിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട്. പവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പവർ സെന്ററിനും സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ സെന്ററിന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കളയാനുള്ള അധികാരമില്ല. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ മേൽ കൊടുക്കുന്നുമില്ല. ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്ലൈ അംബേദ്കർ കൊടുക്കുന്നു. Then he comes on to the accusation number 2 about the constitution regarding power. മറ്റൊരു അക്യൂസേഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, സെന്ററിന് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യാൻ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓവർ പവർ ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അംബേദ്കർ പറയുന്നു അത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ അത് ആവശ്യമാണ്. അംബേദ്കർ ജസ്റ്റിഫൈസ് ഇറ്റ്. He says that the powers are confined to emergencies only. എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് നേരിടണമെങ്കിൽ സെന്ററിനായിരിക്കണം സ്റ്റേറ്റിനേക്കാൾ പവർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പവേഴ്സ് അലൗ ചെയ്തത് 1935 ഒരു റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിലാണ്.
because our political systems are really complex and we had to have a provision like this. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു അക്യൂസേഷനെയും അംബേദ്കർ നേരിടുന്നു. And finally, coming to paragraph 18, he is wondering whether the constitution has allegiance to center or states. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കൂടുതൽ താല്പര്യം സെന്ററിനോടാണോ സ്റ്റേറ്റ്സിനോടാണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റിസൻസിന്റെ ലോയൽറ്റി, അവര് എപ്പോഴും ലോയൽ ആയിരിക്കേണ്ടത് സെന്ററിനോടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആസ് പീപ്പിൾ ഓഫ് എ നേഷൻ. So this is why overriding powers were given to the center in the constitution. So with this we have come to the end of part 1 of the Constituent Assembly speech. Thank you for listening. Have a nice day.